may I know who are the audiences? யார் யார் இருக்கீங்க? Chemistry as well as what are the other departments that have from students from other departments are participating? Sir, botany and chemistry, sir. Okay. So intellectual property is nothing but creation of mind. Creation of mind. Intellect. We got the intellect. Intellect is nothing but it creates new ideas. So when ideas are created, it is it does not have any shape. It cannot be measured by any parameters. So that is why it is called as intangible in nature. What is tangible in nature? Tangible matter can be easily measured by physical parameters, whereas intangible nature cannot be measured. So this is the difference between tangible and intangible property. Intellectual property is an intangible property, which is nothing but creation of mind. So mind creates ideas, which these ideas do not have any shape, form, and cannot be measured by physical parameters, and hence it is known as intangible property. So difference between tangible and intangible properties. Tangible property, all physical objects are tangible properties. So intellectual property means it is nothing but creation of mind. Mind creates ideas. So these ideas are known as intellectual property. So the intellectual property can be classified into various categories. One is copyright. Copyright, literary, artistic, and scientific works governed by laws related to the Copyright Amendment Act 2012 is known as copyright law, has been enacted by the government of India, bringing changes to the copyright. Copyright protection covers literary, artistic, and scientific works, and it is being governed by the Copyright Amendment Act. And example, performance in drama, broadcast, concerts, all are governed by copyright law. So new inventions are protected by patents. So one of the types of intellectual property we are discussing, one is copyright, another one is patent. Patent, it protects inventions. It is governed by the Patent Act 1970, which was amended in 2003, again in 2005, and the latest amendment was carried out in 2024. The third form of intellectual property is industrial designs. It is nothing but creation of new and original features of new shape, configuration, surface pattern, ornamentation, and composition of lines or colors applied to articles, which in the finished state appeal to and are judged solely by eye. It is governed by the Design Act 2000 and corresponding design rules 2001, which was amended in 2014. So industrial design is one of the types of the intellectual property, which deals with creation of new and original features of a new shape, configuration, surface pattern, ornamentation, and composition of lines or colors applied to articles, which in the finished state appeal to and are judged by the eye. The fourth intellectual property is trademark. Trademark are nothing but commercial names and designations, service marks, or word marks. The Trademark Act 1995 deals with protection, registration, and prevention of fraudulent use of trademarks. It also deals with the rights of the holder of the trademark, penalties for infringement, remedies for the infringement, remedies for the damages, as well as the modes of transference of trademark. So trademark is nothing but a special logo or word mark which is given to which is used for identifying your commercial names. Then third is geographical indication, is another intellectual property, which is nothing but a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin. So geographical indication is one more intellectual property, which is characteristic of the particular area in which it is originated. For example, Tirupati Laddu, Dindikkal Lak, Chinnalapatti sarees, Sirumalai Hill banana,
It's all governed by the Geographical Indication of Goods Act 1999. Integrated circuits is one of the intellectual property. The Semiconductor Integrated Circuit Layout Design Act 2000 protects original, inherently distinctive layout designs that have not been previously commercially exploited, and registration is necessary prerequisite for protection. The Act affords protection to the layout design of a semiconductor integrated circuit, or protection is given to the layout design. So this is one of, just know to get you abreast of the types of classification of the intellectual property. I am just telling you that kinds, different types. Another one is Plant Varieties Protection Act. New plant varieties can be protected by the Plant Variety Protection and Farmers Act 2001. So trade secret, confidential information which is not in the public domain is also a intellectual property. ஸோ இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னன்னா, இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது வந்து நம்ம மைண்டில் வந்து நம்ம மைண்டு கிரியேட் பண்ணுற ஐடியாஸு, அந்த ஐடியாஸ் வந்து என்ன ஆகுது, அதை வந்து நம்ம ஒரு இன்வென்ஷனாக கொண்டு வர்றோம். ஸோ இன்வென்ஷன் வந்துச்சுன்னா அது வந்து பேட்டண்ட்டாக வருது. அப்படி இல்லாட்டி காப்பி ரைட்டு. இப்போ சினிமா, ஒரு சில படம் வரைகிறோம், அதையெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி போட முடியும்? இப்போ நம்ம புக்ஸில் வந்து நம்ம எழுதுகிறோம், அதுக்கெல்லாம் வந்து காப்பிரைட் ஆக்ட் வந்து காப்பிரைட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2012 வச்சு அதை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஒவ்வொரு நம்ம மைண்டை கிரியேட் பண்ணுற ஐடியாஸை நம்ம வி ஹேவ் டு ப்ரொடெக்ட் தட். அது எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும்? ஸோ கன்வர்ஷன் ஆஃப் கிரியேஷன் ஆஃப் மைண்ட் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஐடியாஸ் அண்ட் இட்ஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இன் டு தி இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் இட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ மைண்டு வந்து கிரியேட் பண்ணுற ஐடியா வந்து நம்ம அது இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியாக கன்வெர்ட் ஆகுது. அதை நம்ம சட்டப்பூர்வமாக அதை நம்ம பாதுகாக்கணும். அதுக்கு தான் வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் வந்து இருக்குது. இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் வந்து எதுக்கு இருக்குன்னா, ஒவ்வொருத்துக்குமே அது என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது. காப்பிரைட் வந்து ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, பேட்டன்ஸ் காப்புரிமைங்கிறது வந்து ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன்கிறது ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, ட்ரேட்மார்க் வந்து ஒவ்வொரு பிஸ்னஸுக்குமே ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் என்டைட்டி அவங்க வந்து ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை சில்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரேட்மார்க் இருக்கும். ஒவ்வொருக்குமே ஒரு ட்ரேட்மார்க் இருக்குது. இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனியில் அதுக்கு ஒரு ட்ரேட்மார்க் இருக்கும். ஸோ ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பொருள் வந்து ஒரு சில ஏரியாவில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். அது அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவோட அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸை வச்சு வர்றது. அந்த அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸை வச்சு அந்த 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 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திண்டுக்கல் பூட்டு வந்து திண்டுக்கல்லில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். அது ஏன்னா அவ்வளவு ஃபேமஸ். ஏறதால 100-150 வருஷம் அதுக்கு வந்து ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி திருப்பதி லட்டு அந்த டேஸ்ட் நீங்கள் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. சின்னாலப்பட்டி திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் அங்கே சாரீஸ், சிறுமலை ஹில் பனானா, அந்த சிறுமலையில் இருக்கிற வந்து மலை வாழைப்பழம் சொல்லுவாங்க, அந்த இது ஆல் கவர்ன் பை த ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆக்ட். இன்டகிரேட்டட் சர்க்யூட் அப்படிங்கிறது அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. பிளான்ட் வெரைட்டி, நியூ பிளான்ட் வெரைட்டிஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளான்ட் வெரைட்டி ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் ரைட் ஆக்ட் 2001 இருக்குது. ட்ரேட் சீக்ரெட், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோகோ கோலா எடுத்தோம். கோகோ கோலாவுமே வந்து தே ஹவ் காட் ஒன் டேஸ்ட். ஸோ இட் ஹஸ் காட் இட்ஸ் ட்ரேட் சீக்ரெட். So trade secret are nothing but confidential information. Even though it is not being disclosed, it can also be called as a trade secret. One of the best example is the taste of Coca-Cola. கோகோகோலாவோட டேஸ்ட் வந்து அந்த ஓனர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் தெரியுங்கிறாங்க, மற்ற யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ அதனால தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து இப்போ வரைக்கும் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் ஐபி ரைட்ஸ்? ஐபி இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு எதுக்கு தேவைப்படுது? ஸோ இட் கிவ்ஸ் கிரியேட்டர்ஸ் அஃபீஷியல் ரெக்கக்னேஷன். இப்போ நம்ம வந்து முழுசாக வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பேட்டன்ட்டை மட்டும் பார்க்க போகிறோம். வி ஆர் கோயிங் டு சி வாட் பேட்டன்ட் இஸ். ஸோ வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் ஐபி ரைட்ஸ்? இட் கிவ்ஸ் கிரியேட்டர்ஸ் அஃபீஷியல் ரெக்கக்னேஷன், incentive towards creation of mind through protection. It gives exclusive rights and hence high market share. Patent rights are negative rights, so it prevents others from exploiting invention. Protect applicants' interest from third-party infringement. Licensing, create business avenues. It helps you to get licensing.
ஐபி ரைட்ஸ் ஆர் நெர்வ் சென்டர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்டைட்டிஸ். ஒரு பிஸ்னஸோட சென்டர் பாயிண்ட் எதுக்கு ஐபி ரைட் தேவை? ஒரு இன்வென்டர் ஒரு கிரியேட்டருக்கு வந்து அஃபீஷியல் ரெக்கக்னேஷன் வந்து அது கொடுக்குது. செகண்ட் வந்து இன்சென்டிவ் டுவர்ட்ஸ் கிரியேஷன் ஆஃப் மைண்ட். நீங்கள் ஒரு ஐபி ரைட்டை கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அது மூலிமா உங்களுக்கு வந்து மானிட்டரி ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கும். உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட்ஸ், நீங்கள் மட்டும்தான் மார்க்கெட்டில் இருப்பீங்க, வேறு யாரும் இருக்க முடியாது. ஏன்னா உங்கள் ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். நீங்கள் புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அது நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மட்டும், அதனால் உங்களுக்கு மார்க்கெட்லேருந்து நிறைய ஷேர் கிடைக்கும், மணி ஸ்பின்னிங்கு. பேட்டன் ரைட்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் ரைட்ஸ். பேட்டன் ரைட்ஸ் ஆர் நாட் பாசிட்டிவ் ரைட்ஸ், they are நெகட்டிவ் ரைட்ஸ். நெகட்டிவ் ரைட்ஸ் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் அதர்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் இன்வென்ஷன். ஸோ மற்ற யாரையுமே வந்து உங்களோட பேட்டன்ட் வந்து வேலிடாக 20 இயர்ஸுக்கு வேலிடு. ரைட் ஃப்ரம் த டே when you file a patent, it is valid for 20 years. So it prevents others from exploiting invention. வேற யாராவது வந்து தேர்ட் பார்ட்டியை வந்து இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும். இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட்டுங்கன்னா என்ன? இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட்டு உங்கள் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை மற்றவங்க யூஸ் பண்ணுறது அனுமதி இல்லாமல். ஸோ அது வந்து தேர்ட் பார்ட்டி இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட். ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ லைசன்சிங் வாங்குறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. கிரியேட்டிங் பிஸ்னஸ் அவென்யூஸ். ஐபி ரைட்ஸ் ஆர் நெர்வ் சென்டர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்டைட்டிஸ். ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனில் ரிசர்ச்சில் வந்து உங்களோட பேட்டன்ட் ரைட்ஸு பிஸ்னஸ்ன்றது ஐபி ரைட்ஸ் தான் வந்து டிட்டர்மைன்ஸ் த பிஸ்னஸ். ஸோ ஏர்லியர் வந்து யூ டூ ரிசர்ச் அண்ட் பப்ளிஷ். நவ் யூ ஹேவ் டு ரிசர்ச், யூ டூ ரிசர்ச் அண்ட் பேட்டன்ட் இட். ஏர்லியர் யூ ஹேவ் டு பப்ளிஷ் ஆர் பெரிஸ். நவ் யூ ஹேவ் டு பேட்டன்ட் ஆர் பெரிஸ். ஸோ நீங்கள் புதுசாக இன்வென்ஷன் கண்டுபிடிச்சு நீங்கள் பேட்டன் பண்ணலாம். ஸோ வாட் ஆர் த நீட் ஃபார் ஐபி ரைட்ஸ்? காம்படிட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ். காம்படிட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறது மற்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, உங்கள் காம்படிட்டர்ஸ் என்ன ரிசர்ச் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. கிரியேட்ஸ் வேல்யூ அடிஷன். உங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்கு அது வந்து இட் கிவ்ஸ் யூ மோர் வேல்யூ ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன். கீ கமர்ஷியல் எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் த இன்வென்ஷன் ஆர் மணி ஸ்பின்னர்ஸ். அதாவது புதுசாக ஒரு இன்வென்ஷன் கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து நீங்கள் ஹைலி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அதில் உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ரெவன்யூ ஜென்ரேஷன் ஆகும். இன்வெஸ்டர் அசஸ் ஆர்கனைசேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த பிளான்ஸ். வேறு இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து உங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, உங்கள் பிஸ்னஸ்லேயோ ஆர்கனைசேஷன்லேயோ ரிசர்ச்லேயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா தட் பியூர்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி பேட்டன் போர்ட்ஃபோலியோ விச் யூ காட். நீங்கள் எவ்வளோ என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க வச்சு தான் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. கிரியேட்ஸ் காம்படிட்டிவ் கல்ச்சர் இன் இன்னோவேஷன். ஸோ இன்னோவேஷனில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஹெல்த்தி காம்படிட்டிவ் கல்ச்சர் வந்து அங்கே எல்லாருமே நம்ம புதுசாக கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது வந்து கிரியேட் ஆகும். ரிபாசிட்ரி ஆஃப் நாலேஜ் பேங்க். ஸோ ஒரு புது கண்டுபிடிப்புகள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இட் வில் கிவ் யூ பைல் ஆஃப் நாலேஜ். அதாவது நிறைய உங்களுக்கு இல்லைங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபெசிலிட்டேட் டு டேக் ப்ரோஆக்டிவ் அப்ரோச் அஸ் அ டிஃபென்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் ஓன் ஐபி கிரியேஷன் த்ரூ ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு பேட்டன்ட் வச்சுருக்கீங்க. இஃப் யூ ஹேவ் அ பேட்டன்ட் அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் அ ட்ரேட் மார்க் ஆர் இஃப் யூ ஹேவ் அ copyright, if you have any other industrial designs, so it will give you an advantage to go for a proactive approach as a defense methodology to protect your invention through judicial proceeding. கோர்ட்டில் போய் கேஸையே ஃபைல் பண்ணிடலாம், என்னோட இதை வந்து அவர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஸோ இதை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ண விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கோர்ட்டில் போய் கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் நீட் ஃபார் ஐபி ரைட்ஸ். ஸோ நவ் we shall discuss what patent is. Patent என்ன? Patent is the right granted to applicant to prevent third parties or unauthorized user to exploit your invention within specific territorial limits for a specific period of time. So patent is nothing but a grant exclusive right given by the government to the inventor for a specific period of a time in a specific territorial limit. அப்படின்னா என்ன, ஒரு இன்வென்டருக்கு வந்து புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பேட்டன்ட் காப்புரிமை தருது. அது வந்து ஒரு 20 வருஷத்துக்கு கொடுக்குறாங்க. அந்த 20 வருஷம் வந்து ஒவ்வொரு பேட்டன்ட் லாவுமே வந்து பேட்டன்ட் லா இன் இந்தியா இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பேட்டன்ட் லா இன் யூஎஸ். ஸோ பேட்டன்ட் லா இன் ஒன் கண்ட்ரி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பேட்டன்ட் லா ஃப்ரம் other countries. US patent law cannot be applied to India. Indian patent law cannot be applied to US. They are territorial in nature. Patent laws are territorial in nature. So that means laws are very specific to each country. Indian patent is not applicable in USA and vice versa. So patent is valid for 20 years from the date of filing. Patent is not a negative right. Patent is a negative right. It is not a positive right. Negative right is the one which prevents third parties from infringing your invention.
India follows first to file invent system and not first to invent in. ஃபர்ஸ்ட் டு ஃபைல்னா the மூமெண்ட் ஒரு இன்வென்ஷன் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உடனே நீங்கள் போய் பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணிடணும் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸில். அதுக்கு பேர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டு ஃபைல். ஃபர்ஸ்ட் டு இன்வென்ட்னா யார் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது அது வந்து நம்ம சிஸ்டத்தில் கிடையாது. நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டு ஃபைல் தான் இருக்குது. ரீபட்டபிள் பேட்டன்ஸ் ஆர் செட் டு பொசஸ் ரீபட்டபிள் ப்ரிசம்ஷன் ஆஃப் வேலிடிட்டி. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பேட்டன்ட் இஸ் ப்ரிசியூம் டு பி வேலிட். அது வந்து ஒரு பேட்டன்ட் வந்து அது வேலிட்னு நம்ம வச்சுக்கிற வேண்டியதான். அந்த பேட்டன்ட்டுக்கு முன்னாடி யாராவது பிரியராக அதாவது இதுக்கு முன்னாடி அதே ஒர்க்கை கண்டுபிடிப்பை வேறு யாராவது ஒருத்தருக்கு வச்சுருந்தாங்கன்னா, பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, ரிசர்ச் பேப்பரில் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, இல்லை வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பப்ளிக் யூஸில் இருந்து அது வந்து வேலிட் ஆகாது. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ரீபட்டபிள் ப்ரிசம்ஷன் ஆஃப் வேலிடிட்டி. ஸோ ப்ரிசம்ஷன் அந்த வேலிடிட்டி இஸ் ப்ரிசியூம் டு பி வேலிட். ஸோ அந்த வேலிடிட்டி கேன் பி சேலஞ்ச்டு. ரீபட்டபிள்னா டு ரீபட் த வேலிடிட்டினா டு சேலஞ்ச் த வேலிடிட்டின்னு அர்த்தம். ஹவு டு யூ சேலஞ்ச் த வேலிடிட்டி? டு சேலஞ்ச் த வேலிடிட்டி யூ நீட் டு ப்ரொடியூஸ் ப்ரியர் ஆர்ட். அதே மாதிரி இன்வென்ஷன் வந்து வேற ஊரில் வேற ஏதாவது பண்ணியிருந்தாங்களோ இந்த தேதிக்கு முன்னாடி அதை வந்து நம்ம இன்வேலிட் பண்ணலாம். ஸோ பேட்டன்ட்னா என்ன? பேட்டன்ட் இஸ் அன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட். கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்வென்டருக்கு தனியாக கொடுக்குறாங்க. பேட்டன்ட் லாஸ் ஆர் டெரிட்டரி. ஒவ்வொரு பேட்டன்ட் ஊருக்குமே ஒரு பேட்டன்ட் லா இருக்குது. இந்தியாவுக்கு ஒரு தனி பேட்டன்ட் லா, யூஎஸ்க்கு ஒன்று, ஜப்பானுக்கு ஒன்று, கொரியாவுக்கு ஒன்று, கனடாவுக்கு ஒன்று. ஸோ ஒவ்வொரு பேட்டன்ட் லாமே தே ஆர் யூனிக் இன் நேச்சர். Patent is valid for 20 years. All over the world, to harmonize the patent term, they have given 20 years validity from the date of filing. ஒரு patent நீங்கள் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா 20 years valid. Patents are negative rights, they are not positive rights. India follows first to file system, not first to invent system. Patent is rebuttable presumption of, is said to possess rebuttable presumption of validity. That means you can rebut the validity of the patent by producing appropriate prior art documents. அந்த பேட்டன்ட்டோட வேலிடிட்டியை வந்து நீங்கள் இன்வேலிட் பண்ணலாம். இதே கண்டுபிடிப்பை வந்து இன்னொருத்தர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. இப்போ இன்னைக்கு டேட் என்ன? இன்னைக்கு வந்து 12th ஆஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10th ஆகஸ்ட் 2025 ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வேற யாராவது ஒருத்தர் வந்து 10th ஜூலை 2025 யாராவது கண்டுபிடிச்சு அது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை கண்டுபிடிச்சி ஏற்கனவே இது 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி இருக்கு, அதனால இது வந்து வேலிட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோர்ட்ல வந்து கேஸை ஃபைல் பண்ணிடலாம். ஸோ பேட்டன்ட்ஸ் ஆர் கிராண்டட் பை த கவர்மெண்ட் இன் ரிட்டர்ன் ஃபார் த ஃபுல் டிஸ்க்ளோசர் ஆஃப் த இன்வென்ஷன். ஸோ பேட்டன்ட் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இன்வென்டர்ஸுக்கு அதாவது புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இன்வென்ஷனை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. That is nothing but disclosure of the invention to the government. So patent rights prevent third party from practicing the invention. உங்கள் பேட்டன்ட் ரைட்ஸை நீங்கள் மட்டும்தான் பாதுகாக்க முடியும். மற்ற தேர்ட் பார்ட்டி யாரையும் அலோவ் பண்ண விட மாட்டீங்க. ஏன்னா அது சட்டப்பூர்வமாக பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு. குவிட் ப்ரோ கியூ அரேஞ்ச்மெண்ட் பிட்வீன் அப்ளிகண்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட். அதாவது என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட்டை தருது. கவர்மெண்ட் கிவ்ஸ் யூ த எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட். In turn, in response to that, you are disclosing your invention to the government. So it is called as நான் வந்து உனக்கு கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லுது, நான் உனக்கு பேட்டன்ட் ரைட்டை தரேன், ஆனால் நீ வந்து உன்னோட இன்வென்ஷனை வந்து கவர்மெண்ட்டு கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Third party, once patent is expired, you can utilize the invention by anyone can utilize. அதாவது 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து யாருமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So you understand that this is called as disclosure agreement. Patent rights are granted by the government in return for the full disclosure. So government is giving you the exclusive right to the inventor for the full disclosure of the invention. Government உங்களுக்கு ரைட்ஸ் கொடுக்குது, நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எங்கள் இன்வென்ஷனை வந்து இதுதான் என்னோட இன்வென்ஷன் சொல்லி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க. இதுக்கு பேர் குயிட் ப்ரோ கியூர் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு லட்டின் வேர்டு. அதாவது நான் உங்களுக்கு அதை தரேன், நீ எனக்கு அதை கொடு அப்படிங்கிற மாதிரி. டிட் ஃபார் டேட் அரேஞ்ச்மெண்ட் அட்வான்டேஜ்ங்கிற பேர் சொல்கிறதுக்கு தான் அதை போட்டிருக்கிறது. இது ஒரு லீகல் டேர்ம், லீகல் பார்லன்ஸ். குவிட் ப்ரோ கியூ அரேஞ்ச்மெண்ட் பிட்வீன் அப்ளிகன் கவர்மெண்ட். கவர்மெண்ட் டிஸ்க்ளோசஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் த இன்வென்ஷன் டு த பப்ளிக். இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, அவங்க இவர் ஒருத்தர் பேர் செந்தில்குமார்னா, செந்தில்குமார் இந்த இன்வென்டர், இவர் இந்த இன்வென்ஷனை வச்சிருக்காரு, இவரோட பேட்டர்ன் வந்து வேலிட் ஃபார் 20 years அப்படிங்கிறது வந்து மக்களுக்கு வந்து அது சொல்லுது அது ஆக்சுவலாக. ஸோ இட் கன்வேஸ் த மெசேஜ் டு த ஆக்சுவல் இன்வென்டர் இஸ் செந்தில்குமார் who is possessing this invention. He got the valid patent, which is valid for 20 years அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க.
பேட்டன்டபிலிட்டினா என்ன, எப்படி, வாட் ஆர் த கிரைட்டீரியா ஆஃப் பேட்டன்டபிலிட்டி, என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ in order to get a patent, what are the criteria of patentability? One is novelty. So your invention should be new and should not have been reported anywhere else in the prior art. Determination of novelty is based on the single prior art which discloses all elements of invention. So என்ன கண்டிஷனு, உங்கள் இன்வென்ஷன் வந்து புதுசாக இருக்கணும், வேற எங்கேயுமே இது ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கக்கூடாது, எனிவேர் இன் த வேர்ல்டு, எங்கேயுமே ரிப்போர்ட் ஆகும். Applications, granted patents, article is used, articles sold in the public. So all comes under prior art. India follows rule of absolute novelty through first to file system. And so இந்தியாவில் வந்து என்ன மாதிரி நாவல்ட்டி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டு ஃபைல். இன்னைக்கு நான் பேட்டன் ஃபைல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நேற்று அது ரிப்போர்ட் ஆகிருந்தா கூட அது வந்து இன்வென்ஷனாக, எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பண்ணியிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க, நேற்று ஒருத்தர் பண்ணியிருந்தாருன்னு தானே, அந்த இன்வென்ஷனை வச்சு என்னோட இன்வென்ஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ உங்கள் இன்வென்ஷன் வந்து இட் சுட் பி நாவல், எனிவேர் இட் சுட் நாட் ஹவ் பீன் ரிப்போர்ட்டட். செகண்ட் கேட்டகரி, செகண்ட் கிரிட்டீரியா வந்து இன்வென்டிவ் ஸ்டெப், யுவர் இன்வென்ஷன். ஸோ தெர் ஆர் 3 categories, 3 types of criteria. One is novelty, second one is inventive step. Inventive step na enna, inventive step should contain invention, your invention should contain inventive step. What do you mean by inventive step? It should be non-obvious to a person skilled in the art at the time of invention. So mosaic of documents can be combined to determine the inventive step. Inventive step na enna appadina, your ungaloda invention வந்து it should contain inventive step. Inventive step, what does it mean by inventive step? Inventive step is the one which should be non-obvious to the person skilled in the art. Obvious na enna, non-obvious na enna? Obviousங்கிறது கிளியராக தெளிவாக தெரிகிறது, நான் ஆப்வியஸ்னா தெரியாது. ஸோ அந்த இன்வென்டிவ் ஸ்டெப், உங்களோட இன்வென்டிவ் ஸ்டெப், நீங்கள் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிற பேட்டன்ட்ல உங்களோட இன்வென்ஷன் வந்து அது வந்து நான் ஆப்வியஸாக இருக்கணும், ஆப்வியஸாக இருக்கக்கூடாது. யார் இஸ் பெர்சன் ஸ்கில்ட் இன் ஆர்ட், அதை நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கிரிட்டீரியா இஸ் யுவர் இன்வென்ஷன் ஷுட் பி நாவல். த செகண்ட் கிரிட்டீரியா இஸ் யுவர் இன்வென்ஷன் ஷுட் கண்டெயின் இன்வென்டிவ் ஸ்டெப். வாட் இஸ் இட் மீன் பை இன்வென்டிவ் ஸ்டெப்? Inventive step means it should be non-obvious to the person skilled in the art. The third point is it should have an industrial applicability. So there are 3 criteria of patentability. So in order for your invention to be qualified for the patent, it should have novelty, it should have inventive step, it should have industrial applicability. Okay. So subject matter of patent protection. என்ன நம்ம எதை வந்து நம்ம ஸோ உங்களுக்கு பேட்டன் வாங்கணும்னா என்னென்ன இருக்கணும், அது புதுசாக இருக்கணும், நாவல்ட்டியாக இருக்கணும், அதுக்கு இன்வென்டிவ் ஸ்டெப் இருக்கணும், அது இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகபிலிட்டி இருக்கணும். இது இருந்தால் தான் அவங்க வந்து பேட்டன் தருவாங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்து. பேட்டன்ட். ஸோ வாட் கேன் பி ப்ரொடெக்டட், சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன். ஒரு பேட்டன்ட்லாம் என்னென்ன நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் கேன் பி ப்ரொடெக்டட், மெஷின் கேன் பி ப்ரொடெக்டட், composition of matter can be protected, process can be, method of manufacture or process can be patented, genetically engineered bacteria can be patented. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன நம்ம பேட்டன் ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இது மெத்தட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் மேனுஃபேக்சரிங் மெத்தட்ஸை பண்ணிக்கலாம். மெஷினா காம்போசிஷன் ஆஃப் மேட்டர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இதில் வந்து நம்ம காம்போசிஷன்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலேஷன்ஸை பேட்டன் பண்ணிக்கலாம். ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங், அதை நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்ட் பாக்டீரியா. ஸோ இதில்
ஆனந்த் மோகன் சக்கரவர்த்தி, இது ரொம்ப முக்கியமான கேஸ். இது பாட்டனி உங்க பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதை படிச்சு பாருங்க. Earlier, what it was said that genetically engineered bacteria cannot be patented. அதாவது genetic engineering உங்களுக்கு you must be knowing what is genetic. So using restriction enzymes, you cleave DNA molecule, and using ligases, you find you blast new plasmids into DNA and express it in different microbes, E. coli cells. So when this Chakrabarti was an Indian scientist working in GE Plastics in US. He developed a new bacteria which can capable of degrading oil slicks in the sea. So he genetically engineered some bacteria, developed some bacteria, Pseudomonas bacteria, which can capable of decomposing hydrocarbon compounds of crude oil, that is known as bioremediation. So when he filed a patent, the Court of Appeal for the district court rejected his invention, saying that genetically engineered bacteria cannot be patentable. Then it was taken to the Court of Appeal for the Federal Court. The Federal Court also said this cannot be patented. Then Supreme Court of US said genetically engineered bacteria can be patentable. So this is a very important judgment. இந்த கேஸை படிச்சு பாருங்க. டைமண்ட் வெர்சஸ் சக்கரவர்த்தி அப்படிங்கிற கேஸை பயோடெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சு பாருங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ யூஎஸ் பேட்டன்ட் ஜூரிஸ்ப்ரூடென்ஸ் சேஸ் anything under the sun can be patented. So wild bacteria cannot be patented, whereas genetically engineered bacteria can be. This Anand Mohan Chakrabarti introduced plasmids into the Pseudomonas bacterium, altering the bacteria decomposed by hydrocarbon components of crude oil. So this particular recombinant Pseudomonas bacterium was used for the oil remediation. So this is one of the industrial application which was found to be useful by the Supreme Court, US Supreme Court, and hence Mr. Anand Mohan Chakrabarti was granted a patent. So what can be, how do you patent it? So when you have a new ideas, once you create some ideas, உங்களுக்கு ஐடியா வந்தாவே you file a provisional application. Patent office இருக்கு. Patent office, there is a central government patent office located at Chennai, Calcutta, Mumbai, New Delhi. You can straight away go there and file a provisional specification. Then there is a complete specification. Provisional specification needs to be filed to claim the right of priority. Once நீங்க மைண்ட் ஐடியாவை கிரியேட் பண்ணி நீங்க ஒரு ஐடியா வந்துட்டாவே நீங்க போய் ஒரு பேட்டன்ட்டை ஃபைல் பண்ணிடலாம், அது வித்தவுட் கிளைம்ஸ் இல்லாம. ஸோ அதுக்கு பேர் ப்ரொவிஷனல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். வித்தின் 12 monthsல நீங்க கம்ப்ளீட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபைல் பண்ணணும். ஸோ த மூமெண்ட் யூ கன்சீவ் சம் ஐடியாஸ், யூ ஃபைல் அ ப்ரொவிஷனல் அப்ளிகேஷன், அண்ட் வித்தின் 12 months யூ ஃபைல் அ கம்ப்ளீட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வித் கிளைம்ஸ். So what are the contents of patent application? The patent should contain description, claims, abstract, and drawings. Description complete your specification of the invention. Claims define the scope of the invention. Abstract it gives you the abstract of the invention, and drawings anga include panikalam. Sufficiency of disclosure is one of the important procedural requirements where your invention should be sufficiently disclosed to the patent office. நம்ம invention என்னங்கிறது complete thorough நம்ம சொல்லணும். Enablement, then there is one more requirement known as enablement requirement, which is nothing but ability to use the invention without undue experiment. Enablement requirementங்கிறது நீங்க பண்ற இன்வென்ஷன் ஒரு third party, அதாவது person having skilled in the art. For example, who is the person having skilled in the art? A person having post-graduation qualification in chemistry with a PhD in synthetic chemistry, or post-graduation in biotechnology with PhD in biotechnology,
So he is the person called as person having ordinary in the skilled in the art. ஸோ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம கொடுத்தோம்னா அதை வந்து நம்ம அதை அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரொசீஜரை படித்தாவே நம்ம வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் அன்டியூ எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனுங்கிறது. ஸோ எனேபிள்மெண்ட் ரெக்யர்ங்கிறது வந்து உங்கள் பேட்டன்ட் வந்து எப்படி நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறோங்கிறத நம்ம கிளியராக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கணும். அதில் பெஸ்ட் மோடுங்கிறது வந்து பெஸ்ட் வே நோன் டு த இன்வென்டர் டு query out the invention. இன்வென்டர் வந்து ஒரு இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு பேட்டன்ட்லையும் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன், கிளைம்ஸ், அப்ஸ்ட்ராக்ட், எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் இருக்கும். அதில் வந்து நம்ம எப்படி அந்த இன்வென்ஷன் நம்ம கேரி அவுட் பண்ணுறோங்கிறத சொல்கிறது தான் பெஸ்ட் மோட். டெஃபினைட்னஸ், ஒரு கடைசியில் வந்து கிளைம்ஸ் இருக்கணும். அதுதான் நீங்கள் என்ன வந்து கிளைம் பண்ண போகிறீங்கிறது வந்து பேட்டன்ட்ல இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிளைம்ஸ். கிளைம்ஸ் டிஃபைன்ஸ் தி ஸ்கோப் ஆஃப் த இன்வென்ஷன். சப்போஸ் யூ பர்ச்சேஸ் பீஸ் ஆஃப் லேண்ட். ஒரு இடம் வாங்குறீங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்க, உடனடியாக அந்த இடத்த சுற்றி நம்ம இதை போட்டுரும், ஃபென்சிங்கு. ஏன்னா வேறு வெளியில் தேர்ட் பார்ட்டி வந்து அதை என்க்ரோச்மெண்ட் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ அந்த ஃபென்சிங் தான் யுவர் கிளைம்ஸ். ஃபென்சிங் டிஃபைன்ஸ் த ஸ்கோப் ஆஃப் த இன்வென்ஷன். ஸோ இன்வென்டிவ் ஸ்டெப்னா என்ன? ஃபஸ்ட்டு வந்து நாவல்ட்டிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு க்ரைட்டீரியா. செகண்ட் இன்வென்டிவ் ஸ்டெப்னா என்ன? இன்வென்டிவ் ஸ்டெப்புங்கிறது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஓவர் எக்ஸிஸ்டிங் நாலேஜ். ஏற்கனவே ஒரு பெரிய அந்த ஆர்ட்டாக இருந்தாலும் அதை விட டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக இருக்கிறது தான் இன்வென்டிவ் ஸ்டெப். அது மட்டும் இல்லாமல் இட் ஷுட் ஹேவ் எக்கனாமிக் சிக்னிஃபிகன்ஸ். ரெண்டுமே இருக்கணும். ஸோ இன்வென்டிவ் ஸ்டெப் இஸ் நத்திங் பட் it is non-obvious to the person skilled in the art, and it should be technical advancement over the existing knowledge and must have economic significance. ரெண்டுமே இருக்கணும். இது இருந்தால் தான் வந்து இன்வென்டிவ் ஸ்டெப். ஸோ செக்ஷன் 21JA of the Patent Act 1970 வந்து இந்த இன்வென்டிவ் ஸ்டெப்பை சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ரைட்டீரியா நாவல்ட்டி, செகண்ட் க்ரைட்டீரியா இன்வென்டிவ் ஸ்டெப். ஸோ இன்வென்டிவ் ஸ்டெப் இஸ் தி technical advancement over the existing knowledge, and it should have an economic significance, or it should contain both. So inventive step is non-obvious to a person having ordinary skill in the art. He is called as posita. Who is posita? Person having ordinary skill in the art. Who is person having ordinary skill in the art? A person who possesses, who is duly qualified, having a degree of post-graduation in chemistry or physics or biotechnology, who can be able to comprehend the subject matter without undue experimentation. நீ அவர்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னாவே ஒரு கெமிஸ்ட்ரி கிராஜுவேட்டுக்கிட்ட வந்து அவர் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறவர். அவர் எல்லாம் இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி பண்ணுறது, வைக்கிறது, எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது, எப்படி காம்பவுண்ட் ஐசோலேட் பண்ணுறது. ஸோ ஹீ இஸ் நோன் அஸ் பர்சன் ஹேவிங் இன் த ஆர்ட். ஸோ வாட் இஸ் போசிட்டா? Person having ordinary skill in the art. So invention should be non-obvious to a person skilled in the art. Had it been obvious, it could not have. The person and the inventive step should be non-obvious to a person skilled in the art. Had it been obvious, it could not have been an invention. So invention வந்து it should be non-obvious. It should be non-obvious to a person skilled in the art. So ஒரு கெமிஸ்ட்ரி கிராஜுவேட்டோ, ஒரு பயோடெக்னாலஜி கிராஜுவேட்டோ, ஒரு மைக்ரோபயாலஜி கொடுத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அது புதுசாக தெரியணும். ஸோ இது வந்து ஆப்வியஸாக வந்து இது தெரியக்கூடாது. ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அது இன்வென்டிவ் ஸ்டெப்னு அர்த்தம். ஸோ போசிட்டா, person having ordinary skill in the art. So person having required educational qualification who can able to understand the invention without undue experimentation. So posita is used to determine the obviousness of the invention claimed. So positaங்கிறது வந்து யாரு? Any hypothetical person having required qualification in the subject matter in the domain who can able to understand the subject without undue experimentation. He is a domain expert. அவர் தான் posita. So ஒரு பேட்டர்ன் வந்து என்ன இருக்கணும்? It should have an inventive step. இன்வென்ஷன்ங்கிறது வந்து அண்டர் செக்ஷன் 21JAKலையும் இன்வென்டிவ் ஸ்டெப்புங்கிறது 21JAKலையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்வென்ஷன் மீன்ஸ் நியூ ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராசஸ் இன்வால்விங் அன் இன்வென்டிவ் ஸ்டெப் கேப்பபிள் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்.
ஸோ ஒரு ஒரு இன்வென்ஷன்ங்கிறது வந்து இட் சுட் பி நியூ ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராசஸ் இன்வால்விங் அண்ட் இன்வென்ஷன்ஷிப் அண்ட் இட் சுட் ஹவ் இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன். ஸோ ரைட் டைம் ஃபைல் அ பேட்டர்ன். பாரிஸ் கன்வென்ஷன் என்ன? So once, as soon as invention is consumed, it is advisable to file a provisional application. Need not contain claims. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உடனடியாக டைரெக்டாக போய் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸில் போய் ஃபைல் பண்ணிடலாம். சென்னையில் எங்கே இருக்குது? கிண்டியில் இருக்குது. கிண்டியில் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையில் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது. அங்கே போய் நீங்கள் பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த இமீடியட்டாக வித்தவுட் கிளைம்ஸ் அந்த காம்பனண்ட் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போய் ஒரு பேட்டண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு பேர் ப்ரொவிஷனல் அப்ளிகேஷன். ஸோ ப்ரொவிஷனல் அப்ளிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷஸ் த ரைட் ஆஃப் ப்ரியாரிட்டி ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டு ஃபைல் அப்ளிகேஷன். யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்ன் கிடைக்கும். ஸோ ஒன் who got the idea, who is having a complete thoroughbred idea with respect to the invention can file a provisional application immediately after the conception of idea. Once idea வந்தோடனே நீங்கள் போய் ஃபைல் பண்ணிடலாம். ஸோ எதுக்கு ஃபைல் பண்ணுறீங்க? இமீடியட்டாக நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் பண்ணுறங்கிறது அந்த டேட்டை வச்சு தான் முடிவு பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் அதுதான் அந்த பாரிஸ் கன்வென்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் பேட்டன்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன்ஸ். அவங்க வந்து எல்லா ஊர்லேயுமே வந்து ஒரே மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அவங்க அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ த மூமெண்ட் யூ ஃபைல் அ ப்ரொவிஷனல் அப்ளிகேஷன் வித்தின் 12 months யூ ஹேவ் டு ஃபைல் அ கம்ப்ளீட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். 12 மாதத்துக்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லா ப்ரொசீஜர் ரெக்குயர்மெண்ட், டிஸ்கிரிப்ஷன், கிளைம்ஸு, எக்ஸாம்பிள்ஸு, எப்படி நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கேரி அவுட் பண்ணுறீங்க எல்லாத்தோடையும் வந்து கிளைம்ஸோட நீங்கள் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்டு ஃபிகர்ஸ் எல்லாத்தோடையும் வந்து தரோவாக வந்து வித்தின் 12 months வந்து கம்ப்ளீட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபைல் பண்ணுறீங்க. கம்ப்ளீட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேட்டர்ன் ஃபைலிங் ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ஃபைலிங், இன்றைக்கி இப்போ நீங்கள் இன்னைக்கு ஃபைல் பண்ணுறீங்கன்னா இன்னையிலிருந்து வித்தின் 18 months ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் வந்து யுவர் பேட்டர்ன் வில் கெட் பப்ளிஷ்ட். 18 மாதத்தில் வந்து அது வந்து இந்தியன் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸில் வந்து பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் ஜேர்னல்னு ஒன்று இருக்கும். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃபீஸ் வில் பப்ளிஷ் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் ஜேர்னல் எவரி ஃப்ரைடே. ஒவ்வொரு வாரத்துலையும் வந்து அவங்க அந்த ஈச் வீக் தே வில் பப்ளிஷ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த பேட்டர்ன். யார் இப்போ நீங்கள் ஒரு பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க, இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க. இதே இப்போ 12th February 2025 நீங்கள் வந்து ப்ரொவிஷனல் ஃபைல் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் ஃபைல் பண்ணுறீங்க. கம்ப்ளீட் ஃபைல் பண்ணால் ஃபைலிங் முடிஞ்சுது. ஸோ 12th February 2025 18 months உங்கள் பேட்டர்ன் வந்து இந்தியன் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் வெப்சைட்டில் வர்ற பேட்டன்ட் ஜேர்னலில் வந்து பப்ளிஷ் ஆகும். அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள், ஒய் திஸ் பப்ளிகேஷன் இஸ் டன். ஸோ இட் இஸ் அன் இன்ஃபர்மேஷன் டு எவ்ரி ஒன் தட் யூ ஆர் இன் த பொசஷன் ஆஃப் இன்வென்ஷன். ஸோ இப்போ உங்கள் காலேஜில் இருக்காங்கன்னா அவங்க அந்த காலேஜில் வந்து பேட்டன்ட் இருக்குன்னா அவங்க வந்து அதர் பீப்புள் should know that your college chemistry department is in the possession of this invention. So the competitors should know these people are possessing an invention. Without publication nobody knows whether a third party possesses an invention. Publication எல்லாமே எப்படி தெரியும் மற்றவங்களுக்கு? ஸோ அதனால் அந்த 18 months பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் 18 month பப்ளிஷ் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும், நான் இன்வென்டராக இருந்தால் நான் எல்லாம் உங்கள் காலேஜ் யார் இது a request for examination to be filed. A request for examination என்ன அப்படின்னா 20,000 நம்ம ஆஃபீஸுக்கு நம்ம பேட்டன்ட் ஆஃபீஸுக்கு ஃபைல் பண்ணி என்னோட பேட்டன்ட்டை வந்து நீங்கள் எக்ஸாமின் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணியிருக்கேன், இது பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு 18 months. ஸோ ஐ ஆம் ரெக்வஸ்டிங் தி பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் டு எக்ஸாமின் மை அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு அதுக்கு பேர் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன். அதுக்கு ஃபார்ம் 18 ஒரு இது இருக்குது, அதை வந்து நம்ம ஃபைல் பண்ணணும். இந்த ரெக்வஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் எப்போ ஃபைல் பண்ணணும்? இயர்லியர் இட் வாஸ் 48 months ஃப்ரம் தி ப்ரியாரிட்டி டேட். இப்போ வந்து 36 monthsக்குள்ளே ஃபைல் பண்ணணும். அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து 48 months இருந்துச்சு, இப்போ வந்து 36 monthsக்குள்ளே ஃபைல் பண்ணணும். Patent office after receiving request for examination, the examiner check patent application for patentability and other criteria and generate first examination report. The applicant has to respond to the objection raised 6 months from the date of fear.
ஒன்ஸ் நீங்கள் 20,000 கொடுத்து பே பண்ணி நீங்கள் உங்கள் பேட்டன்ட் எக்ஸாமின் பண்ண சொல்லிட்டீங்கன்னா, பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் consist of various patent examiners in various domain, in chemistry, physics, metallurgy, mechanical engineering, chemical engineering, biotechnology, molecular biology, எல்லாத்துலேயுமே இருக்காங்க. அவங்க வந்து அந்த எக்ஸாமினருக்கு வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷன் போகும். அவங்க உங்கள் அப்ளிகேஷனை எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு தே வில் எக்ஸாமின் வெதர் இட் இஸ் பேட்டன்டபிள் ஆர் நாட்டுங்கிறது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு பேர் தான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட். ஸோ யூ ஆர் ஃபைலிங் ஏ பேட்டன், you are filing, I am telling you that I am repeating the procedure. One is filing a provisional application. Within 12 months, you are filing a complete specification. Then from 18 months from the date of priority, that means date of filing of your application, your patent will get published in the Indian Patent Office Journal. So every Friday, Patent Office, Indian Patent Office website போய் பாருங்க, intellectual property, IP Indian போடுங்க வரும். அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். So once your patent gets published, you are requesting the examiner by filing form 18 to get your application examined. ஸோ நீங்கள் உங்ககிட்ட இருந்த அந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்தோடனே அவர் வந்து பேட்டன்ட் எக்ஸாமினர் அதை படிச்சுட்டு he will give you the first examination report. Should the situation demand, an oral hearing is further held to address further outstanding objections with the examiner, either in person or in virtual mode. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட் அவங்க நம்ம கொடுத்த பிறகு நம்ம அவங்களுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ணணும், பதில் கொடுக்கணும். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, உங்கள் இன்வென்ஷனில் வந்து நாவல்ட்டி இல்லை, இன்வென்டிவ் ஸ்டெப் இல்லை, இன்வென்ஷன் கிடையாது, இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகபிலிட்டி இல்லை, அதனால் நாங்கள் பேட்டன்ட் தர முடியாது, உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து எதுக்கும் லாய்க்கு இல்லாத பேட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணி அவங்க அனுப்புவாங்க. நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், இன்வென்டர் ஹேஸ் டு கன்வின்ஸ் த எக்ஸாமினர் சேயிங் தட் மை இன்வென்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ப்ரியர் ஆர்ட். அவங்க வந்து ஒரு சில செட் ஆஃப் ப்ரியர் ஆர்ட் கொடுப்பாங்க, பேட்டன்ஸ், ரிசர்ச், இதுலாம் உங்கள் இன்வென்ஷன் ஆல்ரெடி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால் இது வந்து இன்வென்ஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணி நம்ம வந்து ரிப்ளை ஸ்டேட்மெண்ட் தரணும். ஸோ ஆஃப்டர் ரிசிப்ஷன் ஆஃப் திஸ் ரிப்ளை ஸ்டேட்மெண்ட் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட், அவங்க கொடுத்த எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட்டுக்கு நீங்கள் ரிப்ளை கொடுத்த பிறகு ஒரு ஓரல் ஹியரிங் நடக்கும். அந்த ஹியரிங் வந்து எக்ஸாமினர் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. தேவைப்பட்டால் அதை நேரடியாகவும் போய் அட்டன் பண்ணலாம், இல்லை விர்ச்சுவல் மோட்லேயும் நம்ம அட்டன் பண்ணிக்கலாம். Sometimes a subsequent examination report is required. If required, is raised to resolve further objection and non-compliance of procedural formalities once response to FER is filed. ஒரு சில சமயம் வந்து செகண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட்டையும் வந்து ரைஸ் பண்ணுவாங்க, தேவைப்பட்டால் ஒரு சில ப்ரொசீஜரல் இது இல்லை ஃபார்மாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Written submission in respect of the oral hearing becomes due within 15 days from the date of the oral hearing, can be extended for 1 month at the discretion of the controller of examination through continuation of delay. First examination report raise பண்ணுவாங்க, அதுக்கு நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறீங்க, அதில் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை இல்லாட்டி ஓரல் ஹியரிங் நடக்கும். ஓரல் ஹியரிங் நடந்த பிறகு 15 மந்த்ஸுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஒரு ரிட்டன் சப்மிஷன் வந்து நீங்கள் பழையபடி நீங்கள் ரிட்டன் சப்மிஷன் வந்து அவங்களுக்கு தரணும். அது வித்தின் 15 டேஸ்க்குள்ளே தரணும். கேன் பி கண்டோன்டு, அதாவது 1 மந்த் டிலே ஆக வரைக்கும் நம்ம அதை வந்து ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். இது எதுக்கு, இந்த அப்ஜெக்டிவ் எதுக்கு அப்படின்னா, ஒரு பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ண ஜஸ்ட் லைக் தட் பேட்டன்ட் தர மாட்டாங்க. ஸோ இட் ஹேஸ் டு கோ த்ரூ த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட், ஓரல் ஹியரிங், செகண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட், இதெல்லாம் நடந்து இட் இன்க்ளூட் சப்ஸ்டான்சிவ் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரொசீஜர். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு பேட்டன்ட் வந்து பேட்டன்ட்னு கொடுப்பாங்க. பேட்டன்ட் இஸ் கிவன் அஸ் அ letters of patent to the applicant once this process is over. So once patent வாங்கிட்டீங்க இப்போ, ஸோ என்ன பண்ணணும், first year patent is valid for 20 years. So no fee for first and second year. So to keep the patent in force, you have to pay renewal fee. ஸோ ஒவ்வொரு இயருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் நீங்கள் வந்து பேட்டண்ட்டை வந்து வேலிடாக வச்சுருக்கணும்னா, ஃபோர்ஸில் வச்சுருக்கணும்னா you have to pay the patent. For example, from second to fifth year, you have to pay 4,000 rupees to the government of India. From 6th to 10th year, you have to pay 12,000 rupees. From 11th to 15th year, you have to pay 24,000 every year. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு நம்ம பே பண்ணணும்.
செகண்ட் இயர்லேருந்து 5th இயர் வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் 4,000 rupees பே பண்ணணும். 6th-லேருந்து 10th இயர் வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம 12,000 rupees பே பண்ணணும். 11th to 15th இயர் வந்து 24,000 பே பண்ணணும். 16th to 20th இயர் வந்து 40,000 பே பண்ணணும். நீங்கள் பேட்டர்ன் ரினுவல் ஃபீ பே பண்ணலாட்டி உங்கள் பேட்டர்ன் வந்து ஃபோர்ஸில் இருக்காது, முடிஞ்சு போச்சு, அதை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபீ cease to have effect under section 53/2 of the Patent Act. ஸோ பேட்டர்ன் lapses if renewal pay is not paid. நீங்கள் பேட்டர்னை வந்து ஃபீஸ் நீங்கள் கட்டலைன்னு வச்சுங்க, பேட்டர்ன் வந்து ஃபோர்ஸில் இருக்காது, அது அவ்வளோதான், லேப்ஸ் ஆகி போயிடும். நான் பேட்டன்டபிள் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்னன்னா வந்து பேட்டன்டபிள் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இல்லை. சரி, இது வரைக்கும் நம்ம பேட்டன்டபிள் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் பார்த்தோம். எது நான் பேட்டன்டபிள்? An invention which is frivolous in nature, which is contrary to well-established natural laws. Frivolous என்ன? ஃபேக், ஷாம் for invention. அதாவது ஒரு போலியான கண்டுபிடிப்புக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபைல் பண்ண முடியாது. எஸ்டாப்ளிஷ்ட் நேச்சுரல் லாஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக நீங்கள் ஃபைல் பண்ண முடியாது. An invention of which primary and intended use would be contrary to law, morality and injurious to public health. For example, an invention of which primary or intended use would be contrary to law, morality or injurious to public health. For example, நான் ஒரு புதுசாக ஒரு சிகரெட் கண்டுபிடிச்சு இந்த சிகரெட் குடிக்கிறதுனால எனக்கு இந்த மாதிரி அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கேனாட் பேட்டன்ட் இட் பிகாஸ் இட் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். ஸோ அந்த மாதிரி இன்வென்ஷனுக்கெல்லாம் அவங்க தரமாட்டாங்க. An invention where scientific principle is merely discovered or an abstract theory is formulated. ஜஸ்ட் ஒரு டிஸ்கவரிக்காக வேண்டி பேட்டன் கிடைக்காது. An invention which is mere discovery of a property, new use of a known substance or process. ஏற்கனவே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, ஒரு யூஸ், ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்துச்சு, அதுக்கு ஒரு இப்போ புதுசாக ஒரு நியூ ப்ராப்பர்ட்டி ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு அதுக்கு ஒரு நியூ ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, இல்லை ஆல்ரெடி நோன் சப்ஸ்டன்ஸ், இல்லை ப்ராசஸ்க்கு வந்து நம்ம, அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்டையே வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு தடவை நான் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வேற ப்ராசஸ்ல கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லி நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ இது வந்து செக்ஷன் 3D ஒன்றில் வச்சு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, அதை பின்னாடி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. An invention which is just an admixture resulting in aggregation of properties or process. ஜஸ்ட் 2-3 சப்ஸ்டன்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி இது எனக்கு புது ப்ராடக்ட் வந்துச்சுன்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது. செக்ஷன் 3 வந்து அதை ப்ரோஹிபிட் பண்ணுது. Invention with arrangement or rearrangement of a known aspect. Just arrangement பண்ணி rearrangement, ஏற்கனவே ABCD ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இது, அதை வந்து நான் DECB நான் மாற்றி வச்சு எனக்கு வந்து பேட்டர்ன் கொடுங்கன்னா தர மாட்டாங்க. ஸோ மியர் பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் வந்து மாற்றி அரேஞ்ச்மெண்ட் எனக்கு பேட்டர்ன் கொடுங்கன்னா தர மாட்டாங்க. A method or process of testing which is applicable during the procedure of manufacture. Any method of agriculture and horticulture. ஒரு மெத்தட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங்ல ஒரு டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜரை போய் நான் பேட்டர்ன் பண்ணேன்னா அது பண்ண மாட்டாங்க. அக்ரிகல்ச்சர், ஹார்டிகல்ச்சர் அந்த மெத்தடாலஜிலாம் நம்ம பேட்டர்ன் பண்ண முடியாது. Any medical, surgical, curative or prophylactic or other procedure for treatment of human beings or animals and plants to free them from disease or increase the economic value of the same. மெடிக்கல், சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ், அதை ப்ரொஃபைலாட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்னா அந்த நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் தருது, இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்தியன் பேட்டன்ட் லா ஹேஸ் காட் அ வெரி யூனிக் செக்ஷன் விச் இஸ் நோன் அஸ் செக்ஷன் 3D. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான இந்தியன். இதில் என்ன சொல்கிறாங்க? an invention which is mere discovery of a new property or a new use of a known substance or a process respectively. An invention which is a mere discovery of a new property, new use of, ஏற்கனவே ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு புது ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டோ, இல்லை அந்த ப்ராடக்டை நான் வேற யூஸுக்கு புதுசாக ஃபைல் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பேட்டர்ன் வாங்க முடியாது. ஸோ இந்தியன், as far as Indian patent law is concerned, salts, esters, ethers, polymorph, metabolite, pure form, particle size, isomers of isomers, complexes, combination and other derivatives of known substance are regarded as the same unless the efficacy in properties is significantly different. So India in this particular section 3D prohibits all these things: salt, esters, polymorphs, metabolites. பியூர் ஃபார்ம்னு சொல்லி நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியாது, பார்ட்டிகல் சைஸ் கிளைம் பண்ண முடியாது.
ஒரு ஐசோமரை போய் நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியாது. மிக்சர் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த திஸ் இஸ் அ லேண்ட்மார்க் கேஸ், நோவாரிட்டிஸ் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. நோவாரிட்டிஸ்னு ஒரு கம்பெனி வந்து இமேட்டினைப்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேன்சர் ட்ரக் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்க. 93 வந்து அவங்க பேட்டன் ஃபைல் பண்ணுறாங்க. நோவாரிட்டிஸ் ஃபைல்டு patent application in 1998 which claims beta crystalline form of mesylate, imatinib mesylate. ஸோ 1993 ஏற்கனவே இமேட்டினிப்னு கண்டுபிடிச்சு ஃப்ரீ பேஸை கண்டுபிடிச்சு அவன் பேட்டன்ட்டை வாங்கிட்டான் இந்தியாவில். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான், 1998 வந்து ஒரு பீட்டா கிறிஸ்டலின் ஃபார்ம், ஒரு கிறிஸ்டலின் பாலிமாஃபை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு எனக்கு பேட்டன் கொடுன்னு ஃபைல் பண்ணிட்டான். இந்த செக்ஷன் 3D வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் நம்ம மெட்ராஸ் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இதுக்கு நாங்கள் தர முடியாது, ஏன்னா இது ஆல்ரெடி இமேட்டினிப் வந்து 1993 பேட்டன் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க, நீ வந்து ஜஸ்ட் கிறிஸ்டலின் ஃபார்ம் மெசிலேட் சால்ட்டுக்கு நீ ஃபைல் பண்ணுற, அதனால் உனக்கு தர முடியாதுன்னு செக்ஷன் 3D சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நோவாரிட்டிஸ் வந்து இட்ஸ் a well-known innovator company. So they have taken the case to the intellectual property appellate board. சுப்பிரமணியம் ஒரு எக்ஸாமினர், அவர் நாங்கள் ஆர்கிட்ல இருக்கிறப்பெல்லாம் அவர் தான் இந்த பேட்டன்ட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணது, டாக்டர் சுப்பிரமணியம். ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் கேஸ் வாஸ் டேக்கன் டு தி இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்பலேட் போர்டு. ஸோ பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து மேல்முறையீடு பண்ணுவதற்கு நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது, அங்கே ஒரு மையம் வேணும், ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வேணும். அதுதான் இருந்தது. அதுக்கு பேர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி IPABன்னு சொல்லுவாங்க, இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்பலேட் போர்டு. அந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்பலேட் போர்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்களும் வந்து பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் வந்து செக்ஷன் 3D ரிஜெக்ட் பண்ணுறது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க, நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறாங்க, சென்னைக்கு. ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லுது, அவங்களும் வந்து ஆமாம் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்பலேட் போர்டு ரிஜெக்ட் பண்ணது கரெக்டு, பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க செக்ஷன் 3D கீழே. ஏன்னா இமேட்டினிப் வந்து இட் இஸ் அ ஃப்ரீ பேஸ் விச் வாஸ் ஆல்ரெடி நோன், இட் வாஸ் பேட்டன்டட் இன் 1993. 1998 வந்து பீட்டா கிறிஸ்டலின், நான் புது கிறிஸ்டலின் ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொன்னேன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களும் இந்த கேஸை வந்து இது கொடுக்க முடியாது, செக்ஷன் 3D கீழே இது வந்து கொடுக்க முடியாது. செக்ஷன் 3D என்ன சொல்லுது, பாலிமார்ப்ஸ் கேன் பி சால்ட்ஸ், பாலிமார்ப்ஸ் cannot be patented because it is nothing but trivial modification of the already existing drug. ஏற்கனவே ஒரு ட்ரக் இருக்கு, நீ அதுக்கு வந்து நீ புதுசாக வந்து நீ சால்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லி எனக்கு கொடுங்குற, அதோட அன்லஸ் த எஃபிகசி இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சிக்னிஃபிகன்ட். எஃபிகசிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க, உங்கள் ட்ரக்கு வந்து நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும். தெரப்பட்டிக் எஃபிகசிங்கிறது அதோட வீரியம் வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு வந்து அது அந்த இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் க்யூரிங் த டிசீஸ் வந்து இருக்கிறது தான் எஃபிகசி. அது நல்லா இருக்கிறதுங்கிறது அதுக்கு டேட்டாவே இல்லாதனால நாங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஜட்ஜ்மெண்ட், நோவாரிட்டிஸ் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. இதை படிச்சு பாருங்க. ஸோ யூ ஹேவ் அ பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ், ஹெட் ஆஃபீஸ் கல்கட்டா, பிரான்ச் வந்து டெல்லி, சென்னை, மும்பையில் இருக்குது. நேஷனல் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு நாக்பூரில் ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது. டிசைன் ஆஃபீஸ் வந்து கல்கட்டாவில் இருக்குது. TM ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரி யூ ஹேவ் ஹெட் ஆஃபீஸ் அட் மும்பை, டெல்லி, கொல்கட்டா, சென்னை, அகமதாபாத். ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரி வந்து சென்னையில் இருக்குது. GI புவிசார் குறியீடு தமிழில் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ், அது வந்து புவிசார் குறியீடுன்னு சொல்கிறாங்க. அது அந்த ஆஃபீஸ் வந்து சென்னையில் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃப்ளோ சார்ட் ஆஃப் ஃபைலிங் a patent application. You file a provisional application, then within 12 months you file a complete specification, then by 18 months your publication gets published in the Indian Patent Office website. Then you are requesting the examiner to examination. Earlier the examination has to be done within 48 months. Now after the amendment of the existing rule in 2024-23, your examination has to be done within 36 months. So your examiner gives you first examination report, which is known as FER. Okay. Then after FER is given, you are responding by giving a reply statement.
then your patent is granted. Okay, so but இந்த 18 months பப்ளிகேஷனுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு பப்ளிஷ் ஆன பிறகு யாராவது இன்ட்ரெஸ்டட் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் வந்து உங்கள் இன்வென்ஷனை வந்து அப்போஸ் பண்ணால் அவங்க வந்து அதை வந்து எதுக்கலாம். அதுக்கு பேர் வந்து ப்ரீ கிராண்ட் அப்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரீ கிராண்ட் அப்போசிஷன் ஆஃப்டர் 18 months ஆஃப் த பப்ளிகேஷன். ஸோ உங்கள் காம்படிட்டர்ஸ் வந்து காத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏதாவது உங்கள் நீங்கள் மாதிரி கம்பெனியில் ரைவல் கம்பெனி கரெக்டாக உங்கள் பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷனை அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு they filed a pre-grant opposition under section 25/1. ஸோ அதுக்கு வந்து எக்ஸாமினர் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு தருவார், நம்ம ரிப்ளை ஸ்டேட்மெண்ட் தரணும். அதில் எக்ஸாமினர் கன்வின்ஷன் ஆகிட்டார்னா அவர் எக்ஸாமின் பண்ணி அதை கிராண்ட் பண்ணுவார். இல்லை அவருக்கு வந்து இல்லை இது இன்வென்ஷன் இல்லை, தேர்ட் பார்ட்டி இன்வென்ஷன் அவங்க ப்ரீ கிராண்ட் அந்த அப்போஸ் பண்ணவங்க வந்து சொன்னது கரெக்டாக இருக்குன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்காது. கிராண்ட் ஆஃப் பேட்டன்ட் கிடைச்ச பிறகு வித்தின் 12 months வந்து அப்பையும் வந்து பேட்டன்ட் அப்போஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து போஸ்ட் கிராண்ட் அப்போசிஷன் பேர். அது வித்தின் 12 months வந்து என்னைக்கு பேட்டன்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்களோ கிராண்ட் பண்ணாங்களோ அன்னையிலேருந்து 12 months நம்ம ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். அப்படி 12 months ஃபைல். அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலர், த டிசிஷன் ஆஃப் த பேட்டன்ட் கண்ட்ரோலர் வில் பிளே அ பிவட்டல் ரோல். ஸோ அவங்க வந்து இந்த பேட்டன்ட் அப்போசிஷன் வந்து பார்த்துட்டு இதை கொடுக்கலாமா வேணாங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க. What do you do in case if you cannot do pre-grant opposition and post-grant opposition, but you want desperately to cancel the patent? அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த பேட்டன்ட்டை வந்து நான் கேன்சல் பண்ணியே ஆகணும், இதை எப்படியாவது அப்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா with the strong substantial prior art documents you can go to the court. கோர்ட்டில் போய் ரிவகேஷன் ப்ரொசீஜர் ஒன்று இருக்குது. அண்டர் செக்ஷன் 64 கீழே வந்து நீங்கள் வந்து கோர்ட்டில் ஹைகோர்ட்டில் வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும். ஃபைல் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ரிவகேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸை வந்து எடுத்துக்கிடுவாங்க. அவங்க வந்து கோர்ட்டை வந்து ஹைகோர்ட்டில் வந்து நம்ம அதை ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் பேட்டன்ட் அப்போசிஷன். ப்ரீ கிராண்ட் அப்போசிஷன் கேன் பி டன் பிஃபோர் த கிராண்ட் ஆஃப் த பேட்டன்ட். ப்ரீ கிராண்ட் அப்போசிஷன் வந்து ஆஃப்டர் 18 months அப்புறம் வந்து நம்ம ஃபைல் பண்ணுறது. போஸ்ட் கிராண்ட் அப்போசிஷனுங்கிறது வந்து கிராண்ட் பேட்டர்ன் கிராண்ட் பண்ணி வித்தின் 1 year பண்ணுறது. ஸோ pre-grant opposition under section 25/1 to be filed at any time after the application is published but before the patent is granted. அதாவது பேட்டன்ட் கிராண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபைல் பண்ணுறது pre-grant opposition. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, எக்ஸாமினர் வந்து pre-grant opposition யாராவது தேர்ட் பார்ட்டி ஃபைல் நம்மளுக்கு பிடிக்காதவங்க, நம்ம ரைவல் நம்ம காம்படிட்டர் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை அப்போஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு பேட்டன்ட் தரலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து இன்வென்டர் நான் தான் அப்ளிகண்ட்னா என்னை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி they will give you the communication saying that your patent application needs to be amended. நீ வந்து இந்த மாதிரி அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு தகுந்து வந்து நீ அமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி திருத்தம் பண்ணுறது அந்த கிளைம்ஸில் பண்ணிட்டோம்னா அதை பண்ணிட்டோம்னா அவங்க வந்து கிராண்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சிச்சுவேஷன். ஒரு சில சமயம் ப்ரீ கிராண்ட் கொடுக்கறது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அவங்க உங்களுக்கு பேட்டன்ட் இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க. அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஸ்ட்ராங் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் தி ப்ரியர் ஆர்ட். ஸோ அக்செப்ட் தி ப்ரீ கிராண்ட் அப்போசிஷன் அண்ட் ரெஃப்யூஸ் த பேட்டன்ட். போஸ்ட் கிராண்ட் அப்போசிஷன் கேன் பி ஃபைல்ட் அண்டர் செக்ஷன் 25/2 within a year of grant of. இது 25/1 போட்டிருக்கு, தப்பு. 25/2 கீழே பேட்டன்ட் கிராண்ட் பண்ணலேருந்து 1 year நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ப்ரியர் ஆர்ட்டுங்கிறது என்னது, பேட்டன்ட் பப்ளிகேஷன், பேட்டன்ட் ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ், பப்ளிக் யூஸ் ஆர்டிகல் சோல்டு இன் த பப்ளிக், இது எல்லாமே இதை வச்சு நம்ம வந்து பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் இந்தியாவில் மட்டும் நீங்கள் பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணல, பட் ஒரே பேட்டன்ட்டை வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு நீங்கள் ஃபைல் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஸோ ஃபைலிங் இன்டர்நேஷ்னல் அப்ளிகேஷன் த்ரூ PCT கன்வென்ஷன். ஸோ அப்ளிகேண்ட் ஃபைல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் த்ரூ PCT ரோட் விச் ஃபைலிங். ஒரே பேட்டன்ட்டை வச்சு நம்ம யூ கேன் ஃபைல் ஒன் பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் த்ரூ விச் யூ கேன் ஃபைல் அன் இன்டர்நேஷ்னல் அப்ளிகேஷன் ஆல் ஓவர் த குளோப். உங்க எங்கே இந்த கண்ட்ரி இருக்கோ அங்கே ஃபுல்லாக நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேர் தான் PCT கன்வென்ஷனுங்கிறது, பேட்டன்ட் கோஆப்ரேஷன் ட்ரீட்டி இதுக்கு பேர். ஸோ இந்த within 12 you file a patent application and within 12 months you file a complete specification. Suppose if you want to file the same application all over the globe, in US, in Europe, Japan, Canada, America, wherever you want, then you file a PCT application. PCT application is nothing but patent cooperation treaty. So through this patent cooperation convention treaty, patent cooperation treaty
facilitates the application to help filing international application. So within 12 months complete specification file பண்றீங்க. அந்த within 12 monthsல PCT application, இதுக்கு பேரு WOன்னு சொல்லுவாங்க, வேர்ல்டு ஓவர் அப்ளிகேஷன் சொல்லுங்க. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம ஃபைல் பண்ணிடலாம். எங்க இந்தியாவிலேயே ஃபைல் பண்ணலாம், மெட்ராஸ்லேயே ஃபைல் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ண பிறகு ஆஃப்டர் 16 மந்த்துக்கு அப்புறம் உங்கள் பேட்டன்ட் நீங்கள் ஃபைல் பண்ண அந்த இன்டர்நேஷ்னல் பேட்டன்ட் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் தருவாங்க. அதுக்கு பேர் இன்டர்நேஷ்னல் சர்ச் ரிப்போர்ட். இன்டர்நேஷ்னல் சர்ச் ரிப்போர்ட் இஸ் இஷ்யூட் ஆஃப்டர் 16 months ஃப்ரம் த ப்ரியாரிட்டி டேட். என்ன சொல்லுவாங்க அதில், உங்கள் பேட்டர்னில் வந்து நாவல்ட்டி இல்லை, இன்வென்டிவ் ஸ்டெப் இல்லை, இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகபிலிட்டி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் 18 months யுவர் இன்டர்நேஷ்னல் அப்ளிகேஷன் கெட்ஸ் பப்ளிஷ்ட். வேர்ல்டு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று இருக்குது, வைப்போ. வைப்போ இஸ் லொக்கேட்டட் அட் ஜெனீவா. ஸோ தட் ஆஃபீஸ் வில் பப்ளிஷ் யுவர் 18-month பப்ளிகேஷன். அந்த 18-month பப்ளிகேஷன் வந்து அது பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு போயிடும், நீங்கள் வந்து இந்த இன்வென்ஷன் வந்து இவர் தான் வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆஃப்டர் 18-month பப்ளிகேஷன் அப்போ அடுத்து என்ன நடக்கும்? இப்போ நம்ம ஒரு 5 கண்ட்ரியில் வந்து ஒரே அப்ளிகேஷன் 5 கண்ட்ரியில் ஃபைல் பண்ணணும். அமெரிக்காவில் ஃபைல் பண்ணணும், கனடாவில் ஃபைல் பண்ணணும், ஜப்பானில் ஃபைல் பண்ணணும், யூரோப்பில் ஃபைல் பண்ணணும். அப்படின்னா ஒரே பிசிடி அப்ளிகேஷன் 18 months பப்ளிகேஷன் வருதுல, அந்த ஒரே பிசிடி பப்ளிகேஷனை வச்சு 30th month, அதாவது அந்த ப்ரியாரிட்டி டேட்ல இருந்து 30வது மாசத்துல வேற வேற கண்ட்ரியில் போய் நம்ம ஃபைல் பண்ணலாம். அதுக்கு பேர் தான் நேஷனல் ஃபேஸ் என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூஎஸ்ல ஃபைல் பண்ணிக்கலாம், எங்கெங்க வேணுமோ அங்கே ஃபுல்லாக ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்டர்நேஷ்னல், இதுக்கு பேர் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் அப்ளிகேஷன் நேஷ்னல் ஃபேஸ் என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்தியாவில் மட்டும் ஏன் இது இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்தியாவில் மட்டும் நீங்கள் பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலாம். பட் அந்த இந்தியாவில் ஃபைல் பண்ணுற பேட்டன்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டும் ஃபைல் பண்ணுறோம். அதுக்கு பேர் தான் இன்டர்நேஷ்னல் அப்ளிகேஷன். எல்லா கண்ட்ரிலையும் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஏன் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் போய் ஃபைல் பண்ணிடக்கூடாது? ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் போய் ஃபைல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபீ ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகலாம், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து வித்தின் 12 monthsக்குள்ளே வந்து யூ ஹேவ் டு ஃபைல் இன்டர்நேஷ்னல் அப்ளிகேஷன் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. ஒவ்வொரு யூரோப்பில் தனியாக பண்ணலாம், ஜப்பானில் தனியாக பண்ணலாம், கனடாவில் தனியாக பண்ணலாம், அமெரிக்காவில் தனியாக பண்ணலாம். ஸோ 12 monthsக்குள்ள பண்ண முடியும். வேற பிசிடி அப்ளிகேஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து 30th month பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா 18 months கிடைக்குது. ஸோ அந்த 18 monthsல எந்தெந்த கண்ட்ரியில் உங்கள் இன்வென்ஷனை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வசதி இதில். இதுதான் அந்த பிசிடி சிஸ்டம். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபைல் பண்ணுறது பாரிஸ். ஸோ லோக்கல் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணுறோம். வித்தின் 12 monthsல வந்து கம்ப்ளீட் ஃபைல் பண்ணிடுறோம். கம்ப்ளீட் ஃபைல் பண்ண பிறகு இந்த 12 மாதத்துக்குள்ளே வந்து எங்கெங்கே பண்ணால் யூரோப்பில் பண்ணலாம், ஜப்பானில் பண்ணலாம், கனடாவில் பண்ணலாம். ஆனால் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் தனியாக போய் பண்ணணும். You file a provisional application, within 12 months you have to file a complete specification, and within 12 months if you want to file application in individual countries, it can be filed either in US or Japan or Canada or Korea or wherever you want, but the filing cost is very high. Whereas in PCT application, you file a first application, local application, within 12 months you are filing a PCT application. So by 16 month international search report is given, which says that your patent is lacking novelty, inventive step, and industrial applicability. By 18 month, your patent get published. By 22 month, there is a procedure known as demand, filing demand. Apina in the international search report, sometimes it looks very bad. Your application does not qualify to be called as a patent. It lacks inventive step, novelty, industrial applicability. So through this is a procedure known as filing demand. இந்த டிமாண்டுங்கிற ப்ரொசீஜரை ஃபைல் பண்ணி நீங்கள் பழையபடி என்னோட பேட்டண்ட்டை எக்ஸாமின் பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமின் பண்ண சொல்லலாம். அப்போ எகைன் வந்து அவங்க வந்து பழையபடி எக்ஸாமின் பண்ணி அப்புறம் ஒரு ரிப்போர்ட் தருவாங்க. அந்த ரிப்போர்ட் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த 30th மாதம் நம்ம ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு போகிறோம் இல்லையா, யூரோப், ஜப்பான், கனடா, அங்கே வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. சம்டைம்ஸ் எதையே எடுத்துக்கிட்டு அவங்க வந்து பேட்டர்ன் கிராண்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த பாரிஸ் கன்வென்ஷன் ட்ரீட்டிக்கு இருக்கிற ஃபைலிங் ப்ரொசீஜர். பாரிஸ் கன்வென்ஷன் வெர்சஸ் பிசிடி அப்ளிகேஷன். WIPOங்கிறது வேர்ல்டு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்கனைசேஷன். இட் இஸ் a UN organization, United Nations organization. There are more than 183 countries, convention countries, which are member countries of the
World Intellectual Property Organization, which is located at Geneva. Okay, so this is a difference between Paris Convention and PCT Convention. So Paris Convention, it facilitates the applicant to file one application at a time. So within 12 months, individual applications can be filed in different countries, but you will be getting only 12 months. Whereas through PCT filing, you can file a PCT application, take your and protect your invention to various countries, and you will be getting 30th month. So you are getting extra 18 months within which where you can decide where to file, where to protect your invention. So இது வந்து ஒரு முக்கியமான இது. So what are the salient features of patent law? நம்மளோட patent law என்னென்ன? Both product, ஒரு ப்ராடக்ட் காம்பவுண்டு ப்ராடக்ட்டை நமக்கு கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ப்ராசஸ் மெத்தட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். கம்பல்சரி லைசன்சிங்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. ஸோ அண்டர் செக்ஷன் 84 of the Patent Act, there is a provision known as compulsory licensing. Suppose there is a ஒரு முக்கியமான ஒரு எமர்ஜென்சி இருக்கு, எல்லா மக்களும் வந்து ஒரு டிசீஸ்னால பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா, government can invoke this compulsory licensing under section 84 to use the invention without the patent applicant consent. அதாவது அந்த பேட்டன்ட் ஓனரோட சம்மதம் இல்லாமையே கவர்மெண்ட் அந்த இன்வென்ஷனை எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு பிறகு கம்பல்சரி லைசன்சிங், அது செக்ஷன் 84 இருக்கு. எமர்ஜென்சி, பப்ளிக் எமர்ஜென்சி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அண்டர் செக்ஷன் 92 கீழே வந்து the government can invoke under can make use of the patented invention. வேற யாராவது பண்ணியிருந்தாலும் கூட அந்த இன்வென்ஷன் வந்து பப்ளிக் யூஸுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So revocation of the patent on the grounds of public interest. Patent can be sometimes national securityக்கு வந்து த்ரெட்டா இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ அட்டாமிக் எனர்ஜி இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அந்த மாதிரி இன்வென்ஷனை வந்து கவர்மெண்ட் தராது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைரக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் 35. ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம பேட்டன்ட் லாவோட தீஸ் ஆர் தி யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் பேட்டன்ட் லா. கம்பல்சரி லைசன்ஸ் என்ன? இந்த கேஸ் பேயருங்கிறது ஒரு கம்பெனி, ஜெர்மன் கம்பெனி. நாட்கோங்கிறது இந்தியன் கம்பெனி. ஸோ அவங்க இந்த சுராஃபினெப் மெசிலேட்டுங்கிறது இந்த கேன்சர் ட்ரக்கு. ஸோ இதை வந்து பேயர் எஸ் பேட்டன்ட் இந்த திஸ் மாலிகூல். ஸோ they started patenting this molecule through Indian patent 215758 for sorafenib mesylate in India on March 3rd, 2008. 2008ல வந்து இவங்களுக்கு இந்த பேட்டன்ட் கொடுத்தாங்க. இப்போ இந்த sorafenib mesylate இந்த டேப்லெட் வந்து பேயர் சார்ஜஸ் அப்ராக்சிமேட்லி $66,812 பெர் பேஷண்ட் பெர் இயர். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து $66,812 வந்து செலவாகுது. அப்போ இந்தியாவில் அப்போ அது எவ்வளோ ஆகுதுன்னா பெர் மந்த்துக்கு வந்து $5,500. ஸோ $5,500 வந்து யாராவது நம்ம வாங்க முடியுமா அந்த மருந்தை? எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்கா? ஸோ in order to address these concerns, because you have a public health concerns on one side, மக்களுக்கு வந்து ட்ரக்கும் தேவை, ஆனால் அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன்ட் வந்து ட்ரக்கோட பேட்டன்ட்னால வந்து விலை ஜாஸ்தியாக இருக்குது. $5,500 இன்னைக்கு US வந்து 90 rupees. $5,500 ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது எப்படி நம்ம ஒரு ஆர்டினரி இந்தியன் வந்து இதை வாங்க முடியும்? ஸோ வாங்க முடியாது. ஸோ டு ஸ்ட்ரைக் அ பேலன்ஸ் பிட்வீன் பப்ளிக் ஹெல்த் கன்சர்ன் on one side and patent protection on the other side, this compulsory licensing was granted. So according to Natco Pharma, the Natco Pharma வந்து ஹைதராபாத்ல இருக்கு. In India, at least 1 lakh people suffer from different types of renal cell carcinoma and hepatic cell carcinoma. Further, every year 30,000 new patients are diagnosed with both these diseases and nearly 24,000 patients die. இந்த ரீனல் அந்த கிட்னி கேன்சருக்காண்டி கண்டுபிடிச்ச ட்ரக்கு இதில் வந்து இவ்வளோ பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ இந்த கம்பல்சரி லைசன்ஸ் கேஸ் July 29, 2011, Natco Pharma filed application for the issuance of compulsory licensing under the following 3 grounds of section 84.
அதாவது பப்ளிக்கோட ரீசனபிள் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த பப்ளிக் with respect to the patented invention have not been satisfied, that the patented invention is not available to the public at reasonably affordable price, that the patented invention is not worked in the territory of India. ஸோ பப்ளிக்கு வந்து அந்த மருந்து அவைலபிள் கிடையாது, அந்த மெடிசனு பப்ளிக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான விலையில் கிடைக்கல. மோரோவர் பேட்டன்டட் இன்வென்ஷன், அந்த பேட்டன்டட் பண்ண அந்த இன்வென்ஷன் வந்து இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நாட்கோ ஃபைல்ட் அ கேஸ். ஸோ ஆல் இந்த 3 கிரவுண்ட்ஸையும் பார்த்துட்டு இந்தியன் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் வந்து கம்பல்சரி லைசன்சிங் வந்து நாட்கோ ஃபார்மா கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கம்பல்சரி லைசன்சிங் கொடுத்த பிறகு இதோட பெர் ஆனம், அதாவது ஒரு வருஷத்துக்குரிய அந்த டேப்லெட் விலையே 60,000 ரூபாய் தான் ஆகுது. அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு 5,000 rupees தான் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் வெரி ஹைலி அஃபோர்டபுள். So the purpose of compulsory licensing is to strike a balance between the public health concerns on the one side and patenting on the other side. அதாவது ட்ரக்கு வந்து பேட்டன் பண்ணி அது பொதுமக்களோட பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட், பொது நலத்துக்கு கிடைக்கலாட்டி அதை வந்து கவர்மெண்ட் பார்த்து அவங்களுக்கு வந்து கம்பல்சரி லைசன்சிங் கொடுத்து அதை பப்ளிக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வர்றாங்க இந்தியாவில். இதுதான் கம்பல்சரி லைசன்சிங். ஸோ இது இப்போ நாங்கள் ஒரு கேஸ் வின் பண்ணது. இது எங்கள் கம்பெனியில் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் கம்பெனி வந்து இந்த கேஸை ஃபைல் பண்ணாங்க, ஃபீட்ராசிட்டிகல்ஸ் லிமிடெட்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது உங்களுக்கு புரியாது, உங்களுக்கு நான் இன்னொரு சொல்கிறேன். இது பாருங்கள், இது வந்து பேட்டன் கேஸு. This case was filed before the High Court, New Delhi, by one American company known as Feedroceuticals, and they sued our organization, Global Calcium, for one patent infringement because our company, started selling one compound known as calcium fructoborate, which is covered by this patent, IN 275-176. இது வந்து அந்த இன்னோவேட்டர் கண்டுபிடிச்சவங்களோட பேட்டன்ட் ஃபோர்ஸில் இருக்கிறப்பே இவங்க வித்துட்டாங்க அப்படின்னு, இவங்க வந்து மார்க்கெட்டிங்கில் அதை விற்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க, அமெரிக்கன் கம்பெனி எங்கள் கம்பெனி மேலே. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இதுக்கு தடை உத்தரவு வாங்குறாங்க, இன்ட்ரீம் இன்ஜங்ஷன் டு ப்ரிவென்ட் செல்லிங், இந்த பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட் அவங்க விற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த பர்டிகுலர் பேட்டன்ட்டு, இந்த பர்டிகுலர் பேட்டன்ட் 275-176ங்கிறது வந்து இது இன்வேலிடு, ஏன்னா இது ஆல்ரெடி ரிப்போர்ட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேஸை வந்து நாங்கள் இந்த பேட்டன்ட்டை நாங்கள் இன்வேலிடேட் பண்ணோன்னே அவங்க வந்து இல்லை இட் லெட் டு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப். இல்லை நாங்கள் வந்து நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த காம்பவுண்ட் நீங்கள் எங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுங்க, நாங்கள் யூஎஸில் ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு பேட்டன் கேஸ். இது ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்காக வேண்டி. இது பாருங்க, காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட். எந்திரன் சொல்லி ஒரு படம் வந்திருக்கு, ரஜினியோட படம். இந்த படம் வந்த பிறகு என்ன சொல்லிட்டாங்க, ரைட்டர் ஆரூர் தமிழ்நாடன் லெவல் அலிகேஷன்ஸ் தட் சங்கர்ஸ் மூவி எந்திரன் பிளகரைஸ் தி ஷார்ட் ஸ்டோரி ஜுகுபா. இந்த தமிழ்நாடுங்கிறவர் என்ன சொல்றாரு, இது வந்து டைரக்டர் சங்கர் வந்து என்னோட கதையை எடுத்து அவர் வந்து அந்த படத்தை நான் எடுத்துறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அதனால இந்த தமிழ்நாடன் ஹி ஃபைல்டு சிவில் சூட் அஸ் வெல் அஸ் கிரிமினல் கேஸ். சிவில் கேஸும் ஃபைல் பண்ணுறாரு, கிரிமினல் கேஸும் எகெயின்ஸ்டுக்கு டைரக்டர் சங்கருக்கு எகெயின்ஸ்டாக வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாரு 2010. சிவில் சூட்டில் என்ன ஃபைல் பண்ணுறாரு, த ரைட் சார்ட் டிக்ளரேஷன் தட் ஹி வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆதர் அண்ட் ஓனர் ஆஃப் த எந்திரன் அண்ட் a permanent injunction against the director rendering the accounts of profit made by the film to Tamil Nadu and also damages worth of 1 crore. சிவில் சூட்டில் என்ன பண்ணுறாரு, இது என்னோட கதையை எடுத்து இவர் வந்து படமாக எடுத்துட்டாரு, அதனால இவருக்கு வந்து பெர்மனண்ட்டாக தடை உத்தரவு கொடுக்கணும். செகண்ட் வந்து எனக்கு வந்து இழப்பீடா வந்து 1 கோடி ரூபா தரணும் அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாரு. கிரிமினல் கேஸில் என்ன பண்ணுறாரு, என்னோட எந்திரன் வந்து அந்த ஸ்டோரி வந்து என்னோட கதையிலேருந்து திருடிட்டாரு, ஹி பைரேட்டட் த ஸ்டோரி அண்ட் ஏர்ன் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி கிரிமினல் கேஸ். ஸோ தேர் ஆர் 2 cases ஃபைல் பை அரூர் தமிழ்நாடன் அகெயின்ஸ்ட் டைரக்டர் சங்கர். ஒன்று வந்து சிவில் கேஸ், ஒன்று கிரிமினல் கேஸ் ஒன்று. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு, அவரோட கம்ப்ளைண்ட்ல என்ன சொல்றாரு, சங்கர் ஹஸ் கமிட்டட் அஃபென்சஸ் பனிஷபிள் அண்டர் செக்ஷன்
63 of the copyright infringement, and section 420 of the Indian Penal Code, cheating and dishonestly inducing delivery of the property. அதாவது காப்பிரைட், அதாவது என்னோட கதையை வந்து திருடினதுனால இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட், காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிட்டாரு, சீட்டிங் பண்ணிட்டாரு 420 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கேஸ் செக்ஷன் 63 கீழே 420 கீழே வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்றாரு. Enforcement Director pursued the case since Section 3 of the Copyright Act. It's scheduled offense under provisions of Money Laundering Act. அமலாக்கத்துறை வந்து என்ன பண்றாங்க, இத கேஸை வந்து அவங்க ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க. ஃபைல் பண்ணி எதுக்கு ஃபைல் பண்றாங்கன்னா, செக்ஷன் 63 of the Copyright Infringement case comes under provisions of Money Laundering Act. Money Laundering Actங்கிறது வந்து எப்படி வந்து நம்ம அதாவது எப்படி ப்ராப்பர் அக்கௌண்ட் இல்லாம நம்ம வந்து ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஒரு சட்டப்படி அந்த கணக்கில் வராத பணமா இருக்கிறத கொண்டு வரதான் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட். ஸோ அது கீழே வந்து அவங்க வந்து ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க. ஏன்னா ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் கிரைம், ஃபினான்ஷியல் கிரைம், அதாவது இதில் வர்ற அந்த செக்ஷன் 63 ஆஃப் தி காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் ஆக்டும் செக்ஷன் 420 வந்து சங்கர் ஃபைல் பண்ணுறதும் இதை வச்சு இவர் சம்பாதிச்சதுனால இவருக்கு மேலே வந்து ஃபினான்ஷியல் கிரைமை வந்து கொண்டு வராங்க. ஸோ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, அமலாக்கத்துறை 10 crores அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி 10 crores ஆஃப் த ஒர்த் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அட்டாச் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அவருக்கு டைரக்டர் சங்கர் வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் போய் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கிறாரு, இதை வந்து உடனடியாக இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இது ஒரு கேஸ், இது பண்ணி பர்சனலாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இன்னொரு கேஸ் வந்து எதுனா, திஸ் இஸ் அனதர் கேஸ், திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி ட்ரேட்மார்க் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் கேஸ். ஸோ திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி they have been operating this business since 1957. One P. Nagaswamy Naidu commenced this business in 1957. He sported a Talapa on his head. He was referred to as Talapakatti Naidu, and the hotel was named after him as Talapakatti Naidu Anandavilas Biryani Hotel. Sriperambur-based restaurant named Star Talapakatti Biryani was infringing on its celebrated trademark and trading style. தலப்பாக்கட்டி பிரியாணியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தலப்பாக்கட்டியோட ஒரு அந்த ஒரு இது ட்ரேட்மார்க் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இவன் என்ன பண்ணுறான், திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி இந்த ஸ்ரீபெரும்பூரில் வந்து அதே அவங்க ஒரு பிரியாணி வந்து ஒரு கடை நடத்திக்கிட்டு இருக்கான். அவன் வந்து தலப்பாக்கட்டு பிரியாணின்னு வச்சு நடத்துறான். ஸோ இது டிசெப்டிவ்லி சிமிலர், ரெண்டும் ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் வந்து திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி வந்து தே ஃபைல் த கேஸ் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் ஆர்டர். ஸோ அதுக்கு வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஆர்டர் கொடுக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து இது காப்பிரைட், இது வந்து ட்ரேட்மார்க் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கேஸு, காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கேஸு, எந்திரன் பேட்டன்ட்டுக்கு ஒரு கேஸு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஹவு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி கேசஸ் ஆர் என்ஃபோர்ஸ்ட் இன் த கோர்ட் ஆஃப் லா. ஹவு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் ஆர் நோ என்ஃபோர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன், திண்டுக்கல் பூட்டு, கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய், சிறுமலை பனானா, சிறுமலை வாழைப்பழம், காஞ்சிபுரம் பட்டு, திருப்பதி லட்டு, இது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி அந்த இஃப் தீஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் கிவன் geographical indication tag by the government of India, it will help the exporters to export this invention to the foreign countries and facilitate them to earn more revenue actually. So வேற இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? ஹலோ, let us finish this. சார் ஒரு சின்ன டவுட்டுங்க சார். ம் தேங்க் யூ வெரி மச். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஹாவ் டு தேங்க்.
எனக்கு 2006ல நீங்க ஐபி சொல்லி கொடுத்ததுக்கும் இப்ப சொல்லி கொடுத்ததுக்கும் எனக்கு இன்னும் நிறைய புரிஞ்சிருக்குதுங்க சார். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தட். எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டுங்க சார். இப்போ சோலார் செல்ஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்க. அதுல என் டைப் செமிகண்டக்டிங் லேயர், இப்போ டை சென்சிடைஸ்டு சோலார் செல்னா டைட்டானியம் டை ஆக்சைடுல இன்ஆர்கானிக் டைஸ், ருத்தீனியம் பேஸ்டு டைஸ் போட்டு அது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் சார். இப்போ அடிஷ்னலா இப்போ டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு கூட இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ருத்தீனியம் டை வேற ஏதாவது ஒரு டை போட்டு இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கனெக்டர் போட்டா அது வந்து நாவலாங்க சார், இல்ல அது வந்து நான் பேட்டன்டபிளாங்க சார்? ஏன்னா பிரியரா எக்ஸிஸ்டிங் வந்து TiO2 என் டைப் லேயர்ல TiO2ங்க சார். சரி. அதுல டை வந்து ருத்தீனியம் பேஸ்டு டைங்க. சரி. நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம், TiO2 எடுத்துக்கிறோம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ருத்தீனியம் பேஸ்டு டை நம்ம வேற டை போடுறோம். அடிஷ்னலா இந்த என் டைப் செமிகண்டக்டிங் லேயரையும் டையையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம புதுசா ஒரு கனெக்டர் போடுறோங்க சார். இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இருந்த கனெக்டர் என்னது? அதுக்கு முன்னாடி கனெக்டரே கிடையாதுங்க. டைரக்டா அட்சார்ப் பண்ணியிருந்தாங்க, சர்ஃபேஸ்ல அட்சார்ப் பண்ணியிருந்தாங்க. இது வந்து இப்ப கனெக்டர் கொடுக்குறீங்க, ருத்தீனியமுக்கு பதிலா வந்து இன்னொன்னு போட்டு. அப்ப இது வந்து பேட்டன்டபிளுங்களா இல்ல நான் பேட்டன்டபிளாங்க சார்? ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங், யூனோ. இது டைட்டானியம் டை ஆக்சைடோட ரூத்தீனியம் எம்பெடட் இது வந்து ஆல்ரெடி நோன் இல்லைங்களா? எஸ் சார், எஸ் சார். நீங்க வந்து இப்போ இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் மாடிஃபிகேஷன் பை இன்ட்ரோடியூசிங் நம்ம ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் வித்தவுட் ருத்தீனியம் நம்ம வேற ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் போடுறோம். ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றீங்க. அத வந்து ஆமாங்க. நீங்க ஆனா வந்து அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் வேற இதுல யூஸ் பண்றாங்க, சோலார் செல்ல யூஸே பண்ணல. ஆர்கானிக் காம்பவுண்டும் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங். இது ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கிற கனெக்டரும் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங். இவங்க 3 பேரும் சேர்றதுனால அந்த சோலார் செல்லோடைய எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 3 பேரும் சேர்றதுனால அந்த அப்சார்ப்ஷன் என்ஹான்ஸ் ஆகுது. அப்போ இல்ல அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் நோன் தானே அது? ஆமாங்க சார், ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் நோனுங்க. வேற அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு, பயாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு தான் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. அத வந்து போட்டான் ஹார்வெஸ்டிங்க்கு கொண்டு வரலீங்க. It all depends upon discretion of the examiner, but நீங்க பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி பாருங்க. சரிங்க சார். இப்ப நம்ம ஐடியாவை இப்ப ஃபைல் பண்ணிட்டு 12 months குள்ள நம்ம ஃபைல் பண்ணலனா என்ன ஆகுங்க சார்? அது அப்படியே போய்டும். லேப்ஸ் ஆகி போயிடும், வேஸ்ட் ஆயிடும். ஓகே சார், ஓகே. பட் நீங்க my idea is correct. நீங்க சொன்ன you have a titanium dioxide in which there is a embedded என்ன வச்சிருக்கீங்க, ruthenium based existing. ஆமா. இப்போ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, புதுசா ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட வச்சு அத வந்து இந்த டைட்டானியம் டை ஆக்சைடோட கனெக்டருக்கு வந்து என்ன பண்றீங்க, அது என்ன இன்ஆர்கானிக் லிங்கர் போடுறோம்ங்க. அது என்ன சார்? அது ஒரு இன்ஆர்கானிக் காம்போசிட். ஓகே சார். அதுவும் ஆல்ரெடி நோனா? அதுவும் ஆல்ரெடி நோனுங்க சார். அத சென்சிங் அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, சோலார் செல்லுக்கு கொண்டு வரலீங்க. அதாவது இது வந்து ஆல்ரெடி நோன் அப்படிங்கிறப்ப அது அண்டர் செக்ஷன் 3D கீழ வந்து அதை அப்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் ஆல்ரெடி நோன், இட் இஸ் which was already existing in the prior art, so it is obvious for a person to try and make modification with respect to the already existing device அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்ஜெக்ட் பண்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டிஸ்கிரிஷன் ஆஃப் த எக்ஸாமினர். இது என்னோட நான் எக்ஸாமினர் இருந்தா நான் இதைத்தான் செய்வேன். ஓகே சார், ஓகே சார். ஆனா பட் நீங்க ஃபைல் பண்ணுங்க. ஓகே சார், ஓகே. தேங்க் யூ சார். காலேஜ்ல இருந்து கிராண்ட் கேட்டு நீங்க ஃபைல் பேட்டன்ட் அட்லீஸ்ட் இந்தியாலயாவது ஃபைல் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொவிஷனல் ஃபைல் பண்ணிட்டு வித்தின் 12 months கம்ப்ளீட்டா எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரொசீஜர் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன, அட்வான்டேஜஸ் ஓவர் த ப்ரியர் ஆர்ட் என்ன, இதுக்கு முன்னாடி என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், இதனால என்ன அட்வான்டேஜஸ், இதெல்லாம் வந்து அந்த ஆப்வியஸ் டு ட்ரை அதை வந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கு பண்ணிட்டு கிளைம்ஸ் வந்து கரெக்டாக டிராஃப்ட் பண்ணி 12th month அப்ளை பண்ணி
ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் இந்தியாலயாவது நீங்கள் ஃபைல் பண்ணி பாருங்க, அது என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். ஓகே சார், ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ. அங்க வேற யாருக்காவது டவுட்? யாருக்கும் டவுட் இல்லை. ஐ ரெக்வெஸ்ட் பாட்னி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் vote of thanks. எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணாங்க இது? சார் 42 சார். பரவாயில்ல, ஓகே. அட்லீஸ்ட் நான் உங்களுக்கு இந்த 2 கேஸ் வந்து பயாலஜி பயோடெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து டைமண்ட் வெர்சஸ் சக்கரவர்த்தி இந்த கேஸை வந்து படிக்க சொல்லுங்க. எப்படி வந்து ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்டு பாக்டீரியம் வந்து அதை எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது பேட்டர்ன் பண்ணாங்க. இது ஒரு ஒரு லேண்ட்மார்க் கேஸ். இது பேட்டர்ன் ஹிஸ்டரியில் டைமண்ட் வெர்சஸ் சக்கரவர்த்திங்கிறது வந்து இட்ஸ் எ லேண்ட்மார்க் கேஸ். இன்னொரு கேஸ் வந்து நோவாரிட்டிஸ் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. அந்த கெமிஸ்ட்ரி கிராஜுவேட்ஸ் வந்து அதை படிக்க சொல்லுங்க. நோவாரிட்டிஸ் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. ஆமாம், பீட்டா கிறிஸ்டலின் ஃபார்ம் ஆஃப் இமேட்டினிப் மெசிலேட் அதில் என்னென்ன வந்துச்சு அப்படின்னு. ஸோ பேட்டன்ட் லா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஓன்லி டீல்ஸ் வித் சயின்ஸ், பட் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் அஸ் அ ரிசர்ச்சர்ஸ் அட் த இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் சயின்ஸ் அண்ட் லா. இதை எப்படி வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க கோர்ட்டில், எப்படிலாம் போகுது, இதை நம்ம எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணணுங்கிறது வந்து கோர்ட் வந்து எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அந்த கேஸில் அதில் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே சார், நாங்கள் அது படிக்க சொல்கிறோங்க சார், ஸ்டூடெண்ட்ஸை படிக்க சொல்கிறோங்க சார். அப்புறம் எனக்கு இன்னொரு உங்களை சார் சொல்லுங்க சார். இப்போ இந்த இது ரேடியேஷன் பாஸ் பண்ணி அந்த பிளான்ட் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க இல்லைங்க சார். இந்த கனகாம்பர பூவெல்லாம் ரேடியேஷன் பாஸ் பண்ணி, அப்ப அந்த வெரைட்டிஸ்க்கெல்லாம் பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணலாமாங்க சார்? இப்போ ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பாக்டீரியா பண்ண முடிகிற மாதிரி. அதான் அதுக்கு நம்ம இதுல ஒரு இது இருக்கு. எனக்கு கரெக்டாக அந்த அது எவ்வளோ தெரியல. பிளான்ட் வெரைட்டி ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட், நியூ பிளான்ட் வெரைட்டி ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் ரைட், PPVR ஆக்ட் 2001 கீழே வந்து அதை ஃபைல் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு அவங்க நம்ம பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா அவங்க ப்ரியர் எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி அவங்க சொல்லுவாங்க எது வெதர் இட் இஸ் பேட்டன்டபிள் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே சார், ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். நாங்கள் அது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல மோட்டிவேட் பண்ணுறோங்க சார். அவங்க ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே ஹவ் நாட் ஓன்லி சயின்ஸ் பட் லா வந்து இட் பிளேஸ் அ விட்டல் ரோல். நீங்கள் சட்டம் தெரியாமல் ஒன்றுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற முடியாது. ஸோ ஐ வுட் அட்வைஸ் யூ டு ஸ்டடி லா ப்ரோக்ராம். அதாவது LLB இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல லீடிங் இன்ஸ்டியூட்ஸில் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ லாட். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேம். வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? இல்லைங்க சார். ஓகே ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Dear respected Chief Guest, Mr. M. Sendil Kumar, Honorable Principal, Dr. R. Manikachelian, Esteemed College Management, Director of Academics, Dean of Research, and distinguished faculty members of PG Chemistry and PG Botany. On behalf of the PG Department of Chemistry and PG Department of Botany, I would like to extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for making this workshop on IP awareness and patent filling workshop a grand success. We are deeply grateful to our chief guest, Mr. M. Sendil Kumar, for sharing his expertise and enlightening us with his thought-provoking speech. Your presence has truly enriched our understanding of this critical topic. Our special thanks to the faculty members of PG Chemistry and PG Botany for their tireless efforts in organizing this one-day workshop. Your dedication and hard work have made this event a huge success. Furthermore, we would like to thank the students of PG Chemistry and PG Botany for their enthusiastic participation and active engagement throughout the workshop. Thank you once again, and we look forward to organizing more such events in the future. Thank you, sir. Thank you.